नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूयाच्या ठळक बातम्या. संपूर्ण जिल्ह्यात आंबेडकर जयंती मोठ्या थाटात साजरी. महानांना पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. अय्यप्पा मंदिरात मोठ्या थाटात विषुपूजा महोत्सव. सकाळपासूनच विशेष आरत्या व पूजादी कार्यक्रम. शतचंडी यागम मोठ्या थाटात संपन्न. मोठ्या संख्येने आलेले भाविक. आजच्या सविस्तर बातम्या. जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की शिक्षणानेच भविष्य चांगले असून आंबेडकरी भावनेतून पालकांनी आपल्या मुलांना शिक्षण व प्रशिक्षित करून देशाच्या विकासात भागीदार बनवावे. आंबेडकर जयंती उत्सवानिमित्त जिल्हा मुख्यालयातील अनुसूचित जाती महामंडळाच्या प्रांगणात आयोजित कार्यक्रमात SP गौस आलम यांच्यासह ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. SC कॉर्पोरेशनच्या अधिकारी सुनीता कुमारी आणि दलित समाजाच्या नेत्यांनी त्यांचे स्वागत केले. प्रथम आंबेडकरांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. त्यांनी देशासाठी केलेल्या सेवेचे कौतुक केले. बुद्ध वंदनानिमित्त पंचशील ध्वजाचे अनावरण करण्यात आले. तसेच शहरातील आंबेडकर चौकात आंबेडकरांच्या पुतळ्यास जिल्हाधिकारी यांनी पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. या कार्यक्रमात दलित विकास अधिकारी सुनीता, नेते दुर्गम शेखर, राजन्ना, शोभादाई, तुळजापुरे आदी सहभागी झाले होते. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 133 జయంతి జరుపుకోవడం జరిగింది. అయితే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మీ అందరికీ తెలుసు, భారతీయ సంవిధానం ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ముఖ్యత అయిన వారు రచయిత ఉన్నారు. మనం ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన ప్రభుత్వం కానీ అధికారులు కానీ ఏవైతే కృషి చేస్తున్నారో, ఏవైతే సంక్షేమాన్ని పథకాలు తీసుకొని రావడం జరిగింది, అవన్నీ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు వారు సంవిధానంలో తీసుకొని వచ్చింది ఒక రివల్యూషన్. ఎందుకంటే ఆర్టికల్ 14 కావచ్చు, తర్వాత ఒక సోషల్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ అంటే ఒక సంక్షేమం రాష్ట్రం ఏ విధంగా ఉండాలి, ఒక సంక్షేమం దేశం ఏ విధంగా ఉండాలి, దానికి సంబంధించిన ఒక అధికారులు కానీ ఒక ప్రభుత్వం కానీ ఏమేమి చర్య తీసుకోవాలి, ముఖ్యంగా రిజర్వేషన్ కావచ్చు, తర్వాత ఎక్కడైనా మన బలహీన ఎవరైతే వర్గాలు ఉన్నారో వారికి సంబంధించిన ఏమైనా అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ కావచ్చు, తర్వాత వారికి సంబంధించిన ఏమైనా నేరాలు జరిగితే వాళ్ళపైన కఠినంగా చర్య కావచ్చు, అవి అన్నిటికీ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఒక రివల్యూషన్ తీసుకొని రావడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరూ విద్య కోసం ఖచ్చితంగా శ్రద్ధ పెట్టి వాళ్ళ పిల్లలకి మంచిగా చదివించి వాళ్ళ భవిష్యత్తు, మన దేశ భవిష్యత్తు, మన రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కూడా ఒక మంచిగా స్థానం రావాలి మీ అందరితో కోరుతూ ఇంత మంచి కార్యక్రమం ఈరోజు ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు మన DSCDO గారికి, తర్వాత వివిధ సంఘాల నుంచి ఇక్కడ వచ్చిన నాయకులు కూడా అందరికీ కూడా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. जिल्ह्यातील अय्यप्पा स्वामी मंदिरात रविवारी विषुपूजा महोत्सव मोठ्या भक्तिभावाने पार पडला. मंदिरांमध्ये सकाळपासून वेदपंडितांच्या उपस्थितीत विशेष पूजा करण्यात आली व नगराजवळ बेल्लुरी अय्यप्पा स्वामी मंदिरात विशेष पूजा महोत्सवाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. सकाळपासून मंदिरात विशेष आरती व पूजेचे कार्यक्रम पार पडले. सूर्य ज्या दिवशी अश्विनी नक्षत्रात प्रवेश करतो त्या दिवशी विषु महोत्सव साजरा केला जातो. तर विषु महोत्सव पूजेच्या कार्यक्रमांना या भाविकांनी उपस्थित राहून प्रभूचे दर्शन घेतले व विशेष पूजा केली. मूर्ती गुरुस्वामीच्या मंत्र उच्चारात ही पूजा आणि इतर आध्यात्मिक कार्यक्रम भक्तिभावाने पार पडले. त्यानंतर भाविकांना तीर्थप्रसादाचे वाटप करण्यात आले व रवींद्रनगर येथील श्री हरिहर धर्मक्षेत्र येथे विषुपूजा महोत्सव भक्तिभावाने संपन्न झाला. दामोदर गुरुस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पूजादी विधी पार पडला. ఇది మనం అనుకుంటున్నాం విషు పూజ, కానీ విషు పూజ కాదు, శబరిమలలో జరిగేది విషు పూజ. విషు అంటే పండుగ, విషు అంటే నూతన సంవత్సరం. ఈ నూతన సంవత్సరంలో ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి దేవాలయంలో ఒక రకంగా భిన్నంగా కనిపిస్తుంది మనం అనుకునే విధానం. అది ఎట్లా ఉంటుందంటే
మనం రోజు గుడికి వస్తే పంతులకో లేకుంటే హుండీలో దక్షిణ ఇస్తాం. ఈరోజు మాత్రం గుడికి వెళ్ళిన వారికే పంతులే దక్షిణ ఇస్తాడు. అది ఈరోజు అలా ఇచ్చేదాన్ని విషు కయట్టం అని పిలుస్తారు. విషు కని అనే ఇంకోటి వస్తుంది. అసలు ఈ సాంప్రదాయం ఎట్లా వచ్చిందంటే, విషు పూజ ఒక ఐశ్వర్యానికి ఒక నిదర్శనం. ఆ ఐశ్వర్యం ఎట్లా ఉంటుందంటే, మీరు విషు కని చూస్తే తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు విషు కని చూసే వాళ్ళంతా కూడా గమనించి చూడండి. విషు కనిలో ఈ మూలకు పెట్టింది, దాంట్లో చూడండి దేవత విగ్రహం ఉంటుంది, పండిన ధాన్యాలు అన్నీ ఉంటాయి, పండిన పంటలలో ఉండే పండ్లు కూరగాయలు अన్నీ ఉంటాయి. DCCBचे अध्यक्ष अड्डीभोजा रेड्डी म्हणाले की BR आंबेडकर हे एक महान पुरुष होते, ज्यांनी विशेषतः दलितांच्या सामाजिक व राजकीय हक्कांसाठी आणि भारताच्या संविधानासाठी काम केले. आंबेडकरांच्या 134व्या जयंतीनिमित्त काँग्रेस नेत्यांनी आदिलाबाद येथील आंबेडकर चौकात आंबेडकर पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. क्रेनच्या सहाय्याने यार्डातील मोठा माल पोहोचवण्यात आला, तर अस्पृश्यता निर्मूलता व दलित लोकसंख्येच्या उत्खननासाठी कार्य केल्याबद्दल अंतराने त्यांचे कौतुक करण्यात आले. त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालण्यासाठी सर्वांना साथ देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्यांनी जय भीमच्या घोषणाही दिल्या. లేదా ఉద్యమ స్ఫూర్తిని మరి సాంస్కృతిక విభాగం వారు పాటలో మొదలు పెడతాం. దయచేసి కోరుతున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు బాబాసాహెబ్ గారి జయంతిని జరుపుకోవడం చాలా గర్వంగా ఉంది. దీనికి ఈరోజు కాంగ్రెస్ నాయకులందరూ కలిసి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి జయంతి సందర్భంగా నివాళులు అర్పిద్దాం. ఒక మహానుభావుడు రాజ్యాంగకర్త బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు, వారు ఏప్రిల్లో పుట్టుడు అదృష్టంగా భావించాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందరో మహానుభావులు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కానీ, బాబు జగజీవన్ రామ్ కానీ, అదేవిధంగా రాముడు కానీ, దేవుడు, వీళ్ళందరూ కూడా ఏప్రిల్ నెలలో పుట్టినరు. ఏప్రిల్ నెల చాలా మంచి నెల అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ, మహానుభావులు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఈ యొక్క రాజ్యాంగకర్త, ఈ దేశంలో ఈరోజు అన్ని వర్గాలు సమానంగా జీవిస్తున్నారంటే అది కేవలం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి రాతనే అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మహానుభావుల జ్ఞాపకార్థంగా తెలియజేస్తూ వారిని ఎప్పుడు కూడా అర్థం చేసుకో, మనం కూడా వారి అడుగుజాడలు నడాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా బలహీన వర్గాల అభివృద్ధి కోసం, మరీ ముఖ్యంగా మరుగున పడినటువంటి ఆదివాసీలు, గిరిజనులు అందరి అభివృద్ధి కోసం రాజ్యాంగం రచించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా అంబేద్కర్ గారు కుల వివక్షతకు, అంటరానితనానికి, మత వివాదాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేశారు. కానీ ఇంత అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్, ఇంతగా డెవలప్ అయినటువంటి భారతదేశంలో ప్రస్తుతం అంటరానితనం, కుల వివక్ష, మత వివాదాలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటరానితనానికి వ్యతిరేకం, అన్ని కులాలను సమానంగా చూస్తుంది, ముఖ్యంగా మతాలన్నింటినీ సమానంగా చూస్తుంది. కానీ బీజేపీ పార్టీ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ముఖ్యంగా మత విభేదాలకు పునాది తీసుకుంది. కలిసికట్టుగా ఉండాలి అంటే ప్రజలందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేసి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చేలా చేయాలని అందరినీ విన్నవిస్తాను. నేను చంద్రుడిని చూశాను, కానీ చంద్రుడు లాంటి చుక్కల్ని చూడలేదు. విశ్వంలో చాలా మేధావుల్ని చూశాను, కానీ అంబేద్కర్ లాంటి మేధావిని చూడలేదు. నేడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి జయంతి సందర్భమున మొత్తం ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలకి, పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం ప్రజలకి काँग्रेस पार्टी तर्फुना अभिनंदनలు. विश्व कल्याणासाठी 3 दिवस चाललेल्या रुद्र साहित्य चंडी विश्वशांती महायागाची नगराच्या श्री नवशक्ती दुर्गा मंदिरात भक्ती श्रद्धा सांगता झाली. वैदिक पुजारी आणि विद्वानाच्या वैदिक मंत्रांमध्ये ठोसपणे पूर्ण केले. श्री किशन महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली मंदिरात विशेष पूजा विधी करण्यात आला. देवीची विशेष पूजा करून महायाग संपन्न झाला. तिरुपती येथील वैदिक विद्वानाच्या नामघोषाने मंदिर परिसर भरून गेले होते.
तर पूजादी विधी आणि होमही पूजन करण्यात आले। या कार्यक्रमात भाविक जोडप्यांसह मोठ्या संख्येने सहभागी झाले। पहिल्या दिवशी गणपती पूजन, ध्वजारोहण, कलश प्रतिष्ठापना, गोपूजा आदी भक्ती ही पार पाडण्यात आली, तर शेवटच्या दिवशी जोडप्यांसह याग पूजन संपन्न झाले। किशन महाराज म्हणाले की हा याग जगाच्या कल्याणासाठी करण्यात आला असून भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून देवीची कृपा प्राप्त केली आहे। ఆ వనంలో పిల్లలందరినీ కూడా అమ్మవారిని ఇప్పుడు మంచిగా చక్కగా మాత్రం వదలను అన్నిటికీ వదులుతాను కానీ పైసలు అనుకోండి మీ జపం అనుకోండి అది మీ అలాగే జరగాల। ఇంకొకసారి మాకు కూడా జై 4 వేదాలు దానం గరుడ అందరూ కూడా చెప్పండి। ఆయు శివమేతం యంతి యోగరాభ్యాం నమః అని చెప్పి మనసులో నమస్కారం చేసుకోండి। ప్రాయశ్చిత్త హోమాలు వచ్చిన ఈ శతచండి యాగంలో మనం మోక్షాన్ని పొందుతామని చెప్పారు ఇందాక। కాబట్టి నామసరం భగవంతుని ఎప్పుడూ ధ్యానం చేస్తూనే ఉండాలి। కనీసం 24 గంటల లోపల 6-8 గంటల నిద్రపోయినా ఇంకా 16 గంటలు మనకు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ 16 గంటల లోపల 12 గంటలు సంపాదించిన ఇంకా 4 గంటలు మిగిలి ఉంటున్నాయి। కావున ఆ 4 గంటలలో మీరు అగహై 2 గంటలు తిరిగినా ఇంకొక 2 గంటలు ఉంటుంది, ఇంకొక గంట సేపు సుఖ బయట తిరిగినా ఇంకొక గంట మాత్రం మిగిలే ఉంటుంది। కాబట్టి ఆ మిగిలిన సమయం లోపల భగవంతుని ధ్యానం చేయాలి, మన పిల్లల్ని गायत्री मंत्र నేర్పాలని చక్కగా చెప్పారు। DLSAने शहरातील कोलाम आश्रम हायस्कूल मध्ये आंबेडकर जयंती उत्सवाच्या स्मरणार्थ न्यायशास्त्र परिचयाचे आयोजन केले होते। या कार्यक्रमात अतिरिक्त न्यायाधीश शिवराम प्रसाद हे प्रमुख पाहुणे होते, तर चैतन्य यांनी विद्यार्थ्यांना आंबेडकरांनी देशासाठी केलेली सेवा समजावून सांगितली। भारतीय राज्यघटनेचे निर्माते, अर्थतज्ञ आणि कायदेतज्ञ म्हणून देशाची भरीव सेवा करणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा गौरव करण्यात आला। त्यांची सेवा भारतीय राष्ट्र कधीही विसरणार नाही। त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावर तरुणांनी विशेषतः विद्यार्थ्यांनी चालावे अशी शुभेच्छा त्यांनी दिली। तर महापुरुषाच्या कथन करून सर्वांना चांगले नागरिक घडावेत या चांगल्या हेतूने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आल्याचे समोर आले। तर या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती दुर्गाराणी व DLSAचे सचिव देशपांडे आणि कोलम शाळेतील शिक्षक, विद्यार्थी व इतर सहभागी झाले होते। అంబేద్కర్ గారు కాన్స్టిట్యూషన్కి చైర్మన్గా, డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీకి చైర్మన్గా ఉన్న విషయాల గురించి, ఇంకా అనేకుల గొప్పవారి యొక్క చరిత్ర గురించి ఇక్కడ పిల్లలకు వివరించి వాళ్ళందరినీ కూడా మంచి పౌరులుగా తయారు చేయాలనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో DLS సెక్రటరీ మేడం, అలాగే PCR కోర్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ మేడం, ఇక్కడ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ గారు అందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది। పిల్లలు కూడా చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేశారు। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాలు, చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా పిల్లలు ఆకలింపు చేసుకుని భవిష్యత్తులో మంచి పౌరులుగా ఉండాలని ఆశిస్తాం। మరొకసారి కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని మా ప్రధాన జిల్లా జడ్జి గారి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని కూడా మేము అనుకుంటున్నాం। అందరూ కూడా సహకరించాలని కోరుతున్నాం। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 133व्या जयंतीनिमित्त जिल्ह्यामध्ये मोठा उत्सव कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। जयंती सोहळ्यात जिल्हाधिकारी, विविध समाजाचे नेते आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींनी सहभाग घेऊन आंबेडकरांच्या भावनेने पुढे जाण्याचे आवाहन केले। त्याचाच एक भाग म्हणून शहरातील आंबेडकरांच्या पुतळ्यास विविध समाजाच्या नेत्यांनी पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली। आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास दलित समाजाच्या नेत्यांनी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले। नंतर पंचशील ध्वजारोहण करून बौद्ध अभिवादन करण्यात आले। संघटनेचे नेते दुर्गम शेखर, रामचंद्र महात्मे व भंतेजी, चंद्राला राहुल, प्रज्ञा कुमार, शोभाताई आदी सहभागी झाले होते। तर यावेळी आंबेडकरांनी केलेल्या सेवाभावाच्या स्मरणार्थ जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली।
వీరమణి సిక్కాపదం సమాధియామి అధిమదానా శరణం గచ్ఛామి సంఘం గచ్ఛామి ద్వితీయం బుద్ధం శరణం తదియం బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి తదియం ధమ్మం సర్వదా వీరమణి సిక్కా. बाबासाहेब आंबेडकर यांची 133वी जयंती पार्टीचे जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा मुख्यालयातील CPI कार्यालयात मोठ्या दिमाखात पार पडली. त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. बाबासाहेब आंबेडकर भारताला जगातील एक महान संविधान देणारे महान आणि आत्मत्यागी महापुरुष जगभर जयंती साजरी करण्यात आली. तर केंद्रातील भाजप सरकार गरीब, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांना आधार देत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. భారత ప్రధానికం 133వ జయంతి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారిని జరుపుకుంటా ఉన్నాం. అందులో భాగంగా సిపిఐ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కార్యాలయంలో కూడా ఈ రోజు అంబేద్కర్ గారి 133వ జయంతిని సిపిఐ ఘనంగా జరుపుకుంటా ఉన్నది. బాబాసాహెబ్ గారు ఆ రోజుల్లో చదువుకున్న రోజులు అనేక అవమానాలకు గురై, అసమానతకు గురై, ఎన్ని అవమానించినా, ఎంత నిర్బంధించినా చదువుకొని ఒక LLB చేసి భారతదేశంలోనే తొలి న్యాయశాఖ మంత్రిగా వారు భారతదేశానికి ఒక లా మంత్రిగా పనిచేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా అనేక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కష్టపడి ఈ భారతదేశంలో ఒక స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఒక నవభారత నిర్మాణం కొరకు ఒక రాజ్యాంగం నిర్మించాలని అనేక దేశాల్లో పర్యటించి అన్ని దేశాల రాజ్యాంగాన్ని క్రోడీకరించి భారతదేశంలో ఒక మంచి ప్రజాస్వామ్యమైన భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించిండు. ఇది ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప రాజ్యాంగం. ఏ దేశంలో ఇంత ప్రజాస్వామ్య హక్కులు గల భారత రాజ్యాంగం ఎక్కడా లేదు. కాబట్టి ఈ రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకోవడానికి నేడు భారత ప్రజానీకం అందరూ కలిసి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకుంటూ ఈ భారతదేశంలో మతోన్మాదాన్ని పాల్గొనాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే బీజేపీ రేపు ఈ 2 సార్ల ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న మోడీ రేపు 3వసారి వచ్చే మే 13 ఎన్నికలు గెలిస్తే ఈ భారతదేశానికి హక్కులు ఉండవు, రాజ్యాంగం ఉండదు, చట్టబద్ధత ఉండదు. మొత్తం మోడీదే పూరా ఈ దేశంలో బీజేపీ అంటేనే ఈ రాజ్యాంగం అన్నట్టు మారుస్తూ ఉంటారు. ఈ భారతదేశ పౌరులకు హక్కులు పోతాయి, కార్మికుల హక్కులు పోతాయి, మహిళల హక్కులు పోతాయి, యువకుల హక్కులు పోతాయి. ఈ దేశంలో పౌరుల హక్కులన్నీ తొలగించి బ్రిటిష్ వాళ్ళలాగా గుజరాతీల హక్కులే వస్తాయి ఈ దేశంలో. కాబట్టి गुजराती हटावण्यासाठी गुजराती हटाव भारत को बचाव. दुसरीकडे जिल्हा केंद्रातील बार असोसिएशन कार्यालयात आंबेडकर जयंती उत्सवात साजरी करण्यात आली. तर कार्यक्रमास उपस्थित पाहुण्यांनी आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. जिल्हा प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश डॉक्टर शिवराम प्रसाद, DLSA सचिव श्यामा देशपांडे, असोसिएशनचे अध्यक्ष इंद्राला नागेश आदी उपस्थित होते. नंतर BR आंबेडकरांनी केलेल्या सेवांचे कौतुक करताना ते म्हणाले की भारतीय राज्यघटनेचे निर्माते, एक अर्थतज्ञ आणि वकील म्हणून देशासाठी अनेक सेवा केलेल्या महापुरुषांच्या सेवा भारतीय राष्ट्र कधीही विसरणार नाही. त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावर तरुणांनी चालावे अशा शुभेच्छा त्यांनी दिल्या. ఏదైనా దృఢంగా ఉన్నటువంటి రాజ్యం మనం చాలా శుభదినం. చరిత్రలో మన దేశ చరిత్రలో చాలామంది మహానుభావులు ఉన్నారు. అయితే మన యావత్ ప్రపంచ చరిత్రలోనే చెప్పుకోదగినటువంటి గొప్పవారు మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు, అలాగే జ్యోతిబా ఫులే గారు. అంటరానితనం నిర్మూలనకి ఎంతగానో శ్రమించి ఆయన అహర్నిశలు, ఆయన ఆయువు పట్టు, ఆయన ఊపిరి ఈ అంటరానితనం అనేది నిర్మూలించాలనేటటువంటి ఒక దృఢ సంకల్పంతో మన భారత రాజ్యాంగంలో దానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క అధికారాలన్నీ పొందుపరిచినటువంటి మహా వ్యక్తి అంబేద్కర్ గారు. ఒక దేశానికి కాకుండా ఆయన ఒక మార్గదర్శిగా మొత్తం యావత్ ప్రపంచానికి మార్గదర్శిగా నిలిచినటువంటి సందర్భం ఇది. ఎంతోమంది ప్రపంచ చరిత్రలో పుట్టారు, చనిపోయారు, కానీ ఈయన అందరి హృదయాల్లో నిలిచిపోయినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు. అన్ని అధికారంలో పొందుపరిచినటువంటి మహా వ్యక్తి. ఆయన యొక్క ఫోర్ థాట్, ఆయన చూసినటువంటి విధానం, భారతదేశ భవిష్యత్తును ఊహించిన విధానం
నిజంగా ప్రతి అడ్వకేట్స్కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి అడ్వకేట్స్కి ఆదర్శం అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవాలి. वंचितांसाठी आशेचा किरण असलेले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 133वी जयंती साजरी करण्यासाठी AITUC संलग्न असलेल्या महापालिका कर्मचाऱ्यांनी शहरात रॅली काढली. आंबेडकर चौक जिल्हा मध्यवर्ती RTC बसस्थानक येथे संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. या सोहळ्याचे नेतृत्व CPIचे जिल्हा सहाय्यक सचिव AITUC जिल्हा सरचिटणीस सिर्रा देवेंदर यांनी केले. तर राज्यघटनेचे संस्थापक बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेली राज्यघटना बदलणार असल्याची ही फुशारकी भाजप सरकार घेत असून आगामी लोकसभा निवडणुकीत पक्षाची हकालपट्टी होणार आहे हे निश्चित असल्याचे सिर्रा देवेंदर यांनी सांगितले. आदिलाबाद शहरातील विद्यानगर कॉलनीत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी प्रचार केला. नगराध्यक्ष गुडपेल्ली नागेश यांच्या मार्गदर्शनाखाली वार्डात जाऊन काँग्रेसने दिलेली 5 हमीभावाची जनतेला समजावून सांगितले. राबवण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी कार्यक्रमांबाबत ती जनजागृती करण्यात आली. तर त्यांनी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार आत्राम सुगुनाक्का यांना आपली अमूल्य मते देऊन आगामी निवडणुकीत विजयी करण्याची विनंती केली. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे महिलांसाठी मोफत बस प्रवास, 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज, तर 10 लाखांचा आरोग्य विमा आणि घरबांधणीसाठी 5 लाखाची योजना राबवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी बालक आत्राम सुगुना काँग्रेस उमेदवार म्हणून निवडणूक लढत असून तिला विजयी करून विधानसभेवर पाठवण्याची विनंती त्यांनी केली. काँग्रेसची पत्रके आणि स्टिकर्स घरोघरी वाटण्यात आले. నేటి నుండి 24 తారీఖు వరకు పొద్దున 8 గంటల నుండి 24 తారీఖు వరకు ఏకధాటిగా గడప గడప కాంగ్రెస్ ఉంటుంది. నిస్వార్థ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అందరూ కన్ని శ్రీనివాస్ రెడ్డి క్యాంప్ ఆఫీస్ నుండి బయలుదేరి 10:30 వరకు మనం ప్రచారంలో పాల్గొంటాం. మనం ఈ ఆదివాసి బిడ్డ ఆత్రం సుగుణక్కని 13వ తారీఖు పోలింగ్ ఉన్నది. ఆయనని మనం గెలిపించుకుందాం. కాంగ్రెస్ యొక్క పథకాలని ఇంటింటికి తీసుకెళ్దాం. రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు 100 రోజుల్లో 3 గ్యారెంటీలు అమలు చేసినారు. అందరూ ఆతృతతో ఎదురు చూస్తున్న గృహలక్ష్మి కింద ఏదైతే మీకు మీ సొంత స్థలం ఉంటే 5 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చే కార్యక్రమం ఎన్నికలు అయిన వెంటనే మొదలు పెడతాని నిన్ననే కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పినారు. దయచేసి ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త లక్ష్యం ఒకటే, మే 13వ తారీఖు రోజు పోలింగ్ సమయం దగ్గరకు వచ్చింది, చేతు గుర్తు ఓటేసి గెలిపిస్తారని మనవి చేస్తూ జై కాంగ్రెస్. तेलंगणा रायटर्स फोरमच्या संयुक्त विद्यमानाने निर्मल येथील स्थानिक दामेरा साहित्य क्षेत्र कॉन्फरन्स हॉलमध्ये डॉक्टर BR आंबेडकर यांची 133वी जयंती उत्सवात साजरी करण्यात आली. डॉक्टर आंबेडकरांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून कवींनी कविता गायल्या. कवींचे उद्घाटन करणारे मानद अध्यक्ष डॉक्टर दामेरा रामुलू म्हणाले की राष्ट्रपती नेरेला हनुमान यांनी जात, धर्म, रंग, भेद न करता राष्ट्राच्या भारतीय राष्ट्राच्या उभारणीसाठी कार्य करणाऱ्या आंबेडकरांच्या कार्याचे वाचन करावे. त्यांनी लोकांच्या उत्खननासाठी खूप काम केले असे सांगून त्यांनी भारतीय संविधान लिहून जगातील सर्वोच्च संविधान म्हणून मान्यता दिली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रत्येकाला मतदानाचा हक्कही मिळवून देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाचे कौतुक करण्यात आले. అంశాలను ఇవాళ ప్రపంచంలో
అనేక సంస్థలు ఉన్నాయి, ప్రజాసేవ చేసే సంస్థలు ఎన్నో ఉన్నాయి. దాంట్లో గొప్పది ఏంటంటే లయన్స్ క్లబ్. అది దాదాపు 228 దేశాల్లో ఇవాళ కొనసాగుతుంది. ఆధ్వర్యంలో నిర్మల్ నర్సింహంలో ఈ యొక్క భీమ్రావ్ అంబేద్కర్ యొక్క జయంతిని జరుపుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది, స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు భారతదేశంలో మనుస్మృతి మను రాజ్యాంగం అమలవుతున్న కాలంలో భీమ్రావ్ అంబేద్కర్ స్వయంగా మను రాజ్యాంగం విధించినటువంటి శాపాలకు కానివ్వండి, సూత్రాలకు కానివ్వండి, చాలా అవమానాల పాలై ఎంత బాధలు అనుభవించిందో ఆ బాధ నుంచి తేలుకొని ఆయన ప్రపంచ మొత్తం తిరిగి అన్ని చదివి పరిశోధన చేసి దాని స్థానంలో భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చాక మరి కొత్త రాజ్యాంగం అవసరం ఏర్పడ్డప్పుడు భారత నవరాజ్యాంగాన్ని निर्मिती జరిగింది. आदिलाबाद जिल्ह्यातील जैनत मंडळाच्या लक्ष्मीपूर हायस्कूलची विद्यार्थिनी तल्लेला कीर्ती हिची सर्वोत्कृष्ट कथाकार म्हणून निवड झाली असून तिचे शिक्षक व गावातील ज्येष्ठांनी विशेष अभिनंदन केले, तर त्यांना स्मृतिचिन्ह देऊन शाल श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. ते सर्व उच्च स्तरावर जाण्याची आकांक्षा बाळगत होते. तर तेलंगणा ही सरस्वता परिषदेने दोन्ही तेलुगू राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केलेल्या कथा स्पर्धेमध्ये तिच्या कथेची सर्व उत्कृष्ट कथा म्हणून निवड झाली. या स्पर्धेत विद्यार्थिनींनी लिहिलेल्या 61 कथा होत्या. त्यापैकी 31 कथांची निवड परीक्षकांनी उत्कृष्ट कथा म्हणून केली. तर तल्लेला कीर्ती यांनी लिहिलेली रामू सोमू ही कथा त्यांपैकी एक आहे हे उल्लेखनीय आहे. तर तेलंगणा सारस्वता परिषद सर्वोत्कृष्ट कथा म्हणून निवडलेल्या 31 कथा पुस्तक स्वरूपात प्रकाशित करत आहे. या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यासोबतच विजेत्यांना पारितोषिकी वितरण आणि सन्मान कार्यक्रम मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात हैदराबाद येथे होणार आहे. तर यावेळी मुख्याध्यापक पोरेटी अशोक, शिक्षक व गावातील ज्येष्ठांनी तल्लेला कीर्तीचे अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या. రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ రోజు మన తల్లల అశోక్ వారి కూతురు కీర్తి గారు మరి ఏదైతే తెలంగాణ సారస్వత పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కథా రచన పోటీలో ఉత్తమ కథా రచయితగా ఎంపికైన తల్లిల కీర్తిని ఎంకరేజ్ చేస్తూ కుటుంబ సభ్యులు అందరం ఇక్కడ రావడం జరిగింది. చాలా గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ఆంధ్ర 61 మంది పాల్గొంటే 31 మంది సెలెక్ట్ అయినలు. ఉమ్మడి జిల్లాలో మన తల్లెల కీర్తి అశోక్ మరి మన జిల్లాలో రావడం కథా రచయితగా ఇంత చిన్న వయసులో మరి ఈ స్థాయిలోకి వచ్చిందంటే మనకు అందరి గర్వకారణం. डॉक्टर BR आंबेडकर यांची जयंती सर्व राजकीय पक्षांनी मोठ्या थाटात साजरी केली. BRS खासदार उमेदवार आणि इतर नेत्यांनी स्थानिक आंबेडकर चौकात आंबेडकरांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केला व MIM शहरचे अध्यक्ष नजीर अहमद यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाचे नेते व कार्यकर्त्यांनी पक्ष कार्यालयावर पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. त्यांनी केलेल्या सेवेचे आठवणही केले. त्यानंतर भाजप नेत्यांनी आंबेडकर चौकातील पोहोचून पुतळ्याला आदरांजली वाहिली. ते म्हणाले की महान मानवाने देशासाठी अनेक सेवा केल्या आहेत आणि भारतीय राष्ट्र हे कधीही विसरणार नाही. स्थानिक जुने ही ओल्ड हाऊसिंग बोर्ड मंडळ शिशु मंदिर येथे आयोजित आंबेडकर जयंती सोहळ्यात त्यांनी फटाके वाजवून आदरांजली वाहिली. तसेच RTC ट्रॅव्हल परिसरात BR आंबेडकर यांची जयंती उत्सवात साजरी करण्यात आली. बाबासाहेब
साहब अम्बेडकर डॉक्टर साहब अम्बेडकर अमर रहे डॉक्टर अम्बेडकर साहब अमर रहे భారతరత్న డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క 133వ జయంతి సందర్భంగా జిల్లా ప్రజానికానికి నా యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ప్రపంచమంతా కూడా ఈరోజు వారి జయంతిని జరుపుకుంటా ఉంది. ఎందుకంటే మేధావి, ప్రపంచ మేధావి, అదే కాకుండా మన భారతదేశానికి అన్ని వర్గాలకి రాజ్యాంగంలో అవకాశం కలిగించినటువంటి వ్యక్తి. భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ప్రపంచంలోనే చాలా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ఈ రోజు నడుస్తుందంటే అది కేవలం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మనకి ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగం ఏదైతే కాన్స్టిట్యూషన్ ఉందో అది ఉండడం వల్లనే ఈ రోజు ప్రపంచంలో మన దేశం వైపు చూస్తాము. संत श्री नानाजी महाराज गुढीपाडवा पंचमी उत्सव कार्यक्रम बेला मंडळाच्या कापसी बी गावात मोठ्या थाटात संपन्न झाला. गेल्या 5 दिवसांपूर्वी ही घटस्थापना व अखंड ज्योती प्रज्वलित करून अनेक सांस्कृतिक व आध्यात्मिक कार्यक्रम पार पडले. समारोप प्रसंगीही सकाळी नानाजी महाराजांची पालखी ठेवून गावात मिरवणूक काढण्यात आली. या मिरवणुकीत विविध गावातील भजन गट सहभागी झाले होते. भाविक पालखीची विशेष पूजन केली व विविध गावातील हजारो भाविकांनी मंदिर परिसर दंडवून गेले. शोभायात्रेनंतर दहीहंडी आणि महाअन्नदानाचे कार्यक्रम घेण्यात आले. 1850 साली लक्ष्मण पटेल नावाची व्यक्ती आजारामुळे महाराजाकडे गेली होती आणि महाराजांच्या गावात आली. त्यामुळे या परिसराचे रूपच पालटल्याचे भाविकांनी सांगितले. तेव्हापासून 174 वर्षांपासून आम्ही ही पंचमी उत्सव घेत आहोत असे त्यांनी सांगितले. आणि आपल्या प्रपंचाला పంచమి ఉత్సవాలు అనేది 174 సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతున్నది. నానాజీ మహారాజ్ గారి స్వహస్తంతో గుడిని స్థాపించారు కాబట్టి అప్పటి నుంచి జరుగుతున్నది. పంచమిలో రోజు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 2 టైంలు కూడా భోజనాలు నడుస్తాయి. అయితే ఈ భోజనాలలో వేరే ఊరు నుంచి వచ్చిన భక్తులు పాల్గొంటారు ఎక్కువ సంఖ్యలో. అయితే శ్రమదానం చేయడానికి మాత్రం మా యువకులందరూ ఉంటారు, గ్రామస్తులందరూ ఉంటారు. వాళ్ళు బాగా మంచి వాళ్ళకు సహకారం చేసి మ్యాన్ పవర్గా వాళ్ళు నిలబడతారు. అన్ని పనులు కూడా వాళ్ళు సొంతంగానే చేసుకుంటారు. అయితే దానికి నేటికి 174 సంవత్సరాలు అయింది. ఈరోజు విశేషం ఏమంటే ఎప్పుడైతే మహారాజు వచ్చారో ఆ రోజు మంగళవారం ఉండే, ఈరోజు కూడా విశేషం ఉగాది మంగళవారం నాడే వచ్చింది. అయితే ఆ మంగళవారము ఈ మంగళవారము ఉగాది అది 2 కలిసి వచ్చాయి. కాబట్టి ఈసారి మాకు మహారాజ్ గారి ఆశీస్సులు, మహారాజ్ గారి ఆశీర్వాదాలు కొద్దిగా స్పెషల్గానే ఈసారి लभिంచినాయని, ఇంకా లభించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. ఇంత చెప్పి 2 శబ్దాలు ముగిస్తున్నాం. జై. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीवास रेड्डी यांनी प्रजासेवा भवन कॅम्प ऑफिसमध्ये आंबेडकर जयंती सोहळ्याचे आयोजन केले. टीपीसीसीचे सचिव सत्तू मल्लेश हजराई यांनी आंबेडकरांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. त्यांनी भारतरत्न आंबेडकर यांच्या देशासाठी केलेल्या सेवेबद्दल त्यांचे कौतुक केले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तरुणांनी पुढे जावे अशी त्यांनी सूचना केली. तर या कार्यक्रमात डीसीसीचे कार्य अध्यक्ष भूपेली श्रीधर, काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा नेते आदी सहभागी झाले होते. కార్యాలయంలో మరియు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్ నాయకత్వంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతిని జరుపుకోవడం చాలా శుభదాయకం, సంతోషం. బాబాసాహెబ్ జయంతి సందర్భంగా అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్ చేసే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆయన చేసిన సేవలకి మరియు ఆయన చేస్తున్న మంచి సేవలకి బాబాసాహెబ్ గారిని గౌరవిస్తున్నందుకు మరి దళిత సమాజం కూడా అన్ని వర్గాల వారు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవుతూ ఉన్నారు. కొందరు 2 కౌన్సిలర్లు జాయిన్ అయినారు, మరి కొంతమంది కూడా అన్ని వర్గాల వారు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవుతున్నందుకు సంతోషం. అలాగే
ఈ బాబాసాహెబ్ గారి గురించి ఎంత చెప్పినా బడుగు బలైన వర్గాలకు చేసిన సేవ అయినలేనిది. అటువంటి మానీయుని జయంతిని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్ కందిశ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్ కార్యాలయంలో జరుపుకోవడం చాలా సంతోషం. మా దళితుల తరపు నుంచి మరి అన్ని సంఘాల తరపు నుంచి కందిశ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అలాగే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. संपूर्ण जिल्ह्यात आंबेडकर जयंती मोठ्या थाटात साजरी. महानांना पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. अय्यप्पा मंदिरात मोठ्या थाटात विषुपूजा महोत्सव. सकाळपासूनच विशेष आरत्या व पूजादी कार्यक्रम. शतचंडी यागम मोठ्या थाटात संपन्न. मोठ्या संख्येने आलेले भाविक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.